أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şu cuma günleri bizni mübarek kıla kursun. Kılgan ibadetlerini Allah Teala kabul kılıp bilip bilmey kılgan günahlarımızı affu eylesin. Dünyalıkta Allah Teala bizge dünya bakıdı, ahirette ahiret bakıtları nasip ete kursun. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala kilesi Ramazan aylarımızı hayırlı matruh ibadette ütkərgə nasip etsin. Hamdaki Ramazanның ahırın gafu itilgen halette ko'rarga nasip etsin. Muhterem kardeşler, Allah rahmeti bilen biz indi şuşu mene cuma günleri bizge kelip jettik. Bu bizning Şaban ayının soңгы cumgası ham indi ertege Allah bersa bizning Ramazan ayları kire. Elhamdülillah muhterem kardeşler, tagın bir Ramazanны ko'rarga nasip buldu. Ramazan ayı siz bek yaxşı bilesiz şulay bit. Аны qonaq bilen çağıştıralar. Yılga bir kile turgan zor qonaq ul. Kilgen vaqtda ul köp soramay, lakin bek köp bölekler berip kite. Şoňa görä biz аны kitip alabız, sagynabız. Hamda indi şuşy yıl boyu Ramazan ayına äzirlenäbez diýip etsek de bola. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şoňa görä äýte, bir Ramazandan bir Ramazanga kadar kılgan günahlaryny Allah Taala keçiredi. Bir Ramazandan bir Ramazanga kadar degen söz, demek Ramazan ul bizning başlanуу noktası, отправная точка. Ул үзенә күрә bir тырмышыбызда ала торган bir багана, bir билги. Şundan bizning başlana yolubuz ikinci Ramazanга kadar. Şuшы arany biz ara itebez. Şuшы arany gymir diýbiz. Менә şulay aýtyp muhterem kardeşler, Ramazanыбызны biz indi tırmышыбызның bir noktasy itip kabul itebez. Hem muhterem kardeşler, Ramazan ayı ul bizning için Allah Teala'nın bergen zor rahmeti. Bilgenibizçe adam balası bik günahlı. Köp günah kıla ömür boyuna. Gün sayın günah kıla. Saat sayın, sekund sayın kıla. Başka ellerin türlü uylar kile. Şulara da sözün aytıp koyasın. Şulara da işin işlep koyasın. Şulara da gerekmegen jerge karap koyasın. Gerekmegen birini işitip koyasın. Hem indi Allah Teala şuşu günahlarımızı gafu iter için bizge bergen Ramazan kibik aylarımızı. Şu aylarda adam balası çistarıp kalsın, yaxşırsın, hem de indi Allah Teala'ga yakınaysın için. Muhterem kardeşler, Ramazan ayı, bu Ramazan ayı kim içindir soňgysı da bolarga mümkin. Şoňa görä her wagt, her gybadetni soňgy gybadet dip kılarga kerek. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge her namazımızı soňgy namaz etip okurga buyurdu. Her namazını soňgy namaz kibik. Soňgy digeç biz indi any elbette yaxşı itip işlerge tiýişmiz. Çünki soňgysyna karap kişige beýe berilýär. El-a'malu bi khawatimiha. Amaller soňgy işlengen mezgilge karap, soňgy işlengen işge karap belgilene. Şoňa görä indi namazlarımızı da, urazalarımızı da biz soňgy dip kılsak, soňgy dip tutsak, bu muhterem kardeşler ihlaslygybyzyny özünden arttıracak. Muhterem kardeşler, bilgenibizçe biz bu dünyada qonaq gına. Hem indi bara turgan urnybız, tip ýurtybız bizning ahiretimiz. Şuşy ahiretde bizning ýurtlarybız, bizning baýlyklarybız da Ramazan ayı bilen beýli. Şuşy Ramazan ayında Allah Teala bizning derejemizni kötere, yurtlarımızı bayıta, cennetdeki baylığımızı arttıra. Menä şunun içinde Ramazan ayı ol ahiretke äzirlene turgan bir ayыбызda. Munday aylarda tırışıp işlep akşa jysak Ramazan ayında tırışıp biz özümizin cennetimiz baylıkların alırga mümkinbiz. Şoňa görä de inşallah Allah Teala bizge şuşy nyk iman bilen, selametlik bilen, ihlaslyk bilen şuşy aylarımızı karşı alıp tutup çygarga Allah Teala nasip etse idi. Jiňgiletсе idi her barça işlerimizni, gybadetlerimizni de jiňgiletсе idi Allah Teala bizning indi izgiliklerimizni dünya hallerinde. Muhterem kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraza tutuşy kişi turunda bulay diýip aýtdy. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبٌ.
أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به. Шушы кытсы хәдистә әйтелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ант итәм ди, Аллаһы Тәгаләнең белән ант итәм ди. Ураза тоткан кешенең авызыннан килгән ис Аллаһы Тәгалә каршында төрле хуш исләргә караганда да әйбәтрәк ди. Менә шушы ураза тышкы яктан безгә авырлык китерә. Чөнки ашамыйча эчмичә торгаштан авызыбыз кибеп китә, төрле исләр килә башлый авыздан. Ләкин авыз чакырга була. Ләкин мөмкинчелек юк кай чагында. Кай вакытта йокыларыбыз туймаган килеш, арган хәлдә булабыз. Күзләребез шешенгән булырга мөмкин. Ләкин Аллаһы Тәгалә өчен бу халат безгә иң хәерле бер халат икән. Аллаһы Тәгалә ямсыз дип карамый моны. Аллаһы Тәгалә өчен бу киресенчә дәрәҗәле матур халат. Аллаһ юлында тузанга баткан муҗахид кебек. Аллаһ юлында сугышкан кеше кебек. Тузанга баткан, чәчләре тузгыган, бәлки ничә көн буе тәһарәт алганы юктыр, таяммум белән җридер бу кеше. Ләкин ул Аллаһ юлында булганга күрә, аның төс кыяфәте Аллаһ Тәгалә каршында гүзәлдер. Һәм инде ураза тоткан кешенең дә авызыннан исләр килсә дә, халаты шундый булса да, ул Аллаһ Тәгалә каршында гүзәлдер. Аллаһы Тәгалә әйтә, шулай бит, бу кеше ди, Аллаһ ризалыгы өчен калдырды ашавын, ичүен, шәһвәтен, һәм шуңа күрә мин аңа әҗрен бирәм ди. Беркем белми күпме бирәчәкмен ди ураза өчен. Аллаһ Тәгалә әйтә. Күп гыйбадәтләрнең әҗре билгеле. Әйтелгән, мәсәлән, аның өчен шул була, моның өчен шул була, моның өчен шуның кадәр савап диелә. Ләкин уразаның әҗре безгә билгеле түгел. Аллаһы Тәгалә әйтә, мин үзем бирәм ди. Мин үзем генә беләм ди. Ләкин Аллаһы Тәгалә мин үзем беләм дигәчтен ул әз түгел. Аны әз дип уйларга ярамый. Чөнки Аллаһы Тәгалә бирсә күп бирә. Без Аллаһы Тәгаләнең биргәнен бу дөньяга күчерә алмыйбыз. Шуңа күрә ул безгә билгесез. Мәсәлән, икенче бер хадистә әйтелә, лиссаими фархатан. Ураза тоткан кешегә ике шатлык була ди. Беренче шатлыгы яфрахума иза афтара фариха. Шатланыр ди нәрсәгә? Авыз ачкан вакытта ди беренчесе. Авыз ачкан вакытта шатланыр ди кеше ди. Чөнки көне буе ашамыйча эчмичә торгаштан Аллаһы Тәгалә кич белән аңа рөхсәт итә авызына ризык кабырга. Бу кеше куаныр. Алхамдулилла, Аллаһка шөкер, Аллаһ та рөхсәт иттереп, ризыкның тәмен табып, суның тәбен тыеп, ашар эчәр ди. Бүгенге көндә күбебез ризыкның тәмен оныттык. Суның тәмен оныттык, чөнки тукбыз. Менә күп кеше әйтә, кичкенә чакта конфетлар тәмле буладыр иде. Шул ук конфет инде ул. Кичкенә чакта әз иде ул. Әз иде, атнага бер ләгә сиңа монда бер карамель. Конечно, тәмле була инде атнага бер ашага, шулай бит. Әле аңа кадәр безнең әтиләргә шикәр дә тәмле иде. Чөнки шикәр генә буладыр, конфетта да юк иде. Сындырып бирәләр, бер шикәр шуны суырып бирәсең көне буе. Әз булганга күрә тәмле ул. Хәзер күп булгач без аның тәмен сизмибез. Шуңа күрә көне буе ашамыйча эчмичә торгач, беренче тапкыр кич белән көненә ризык капканда, без инде аның тәмен сизәбез, куанабыз. Куанабыз, Аллаһның рәхмәтенә дә куанабыз, мөхтәрәм кардәшләр, чөнки ул безгә әмер бирергә мөмкин, бөтенләй ашамагыз дип, аштан үлегез дип. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, инде рөхсәт сезгә ризыкланырга ди. Икенче куаныч ди, ва иза лaqия раббаху фариха би саумихи. Аллаһы Тәгаләне күргәч, тоткан уразасына куаныр ди. Ягъни Аллаһы Тәгалә аңа биргән нигъмәтләрен күреп куаныр ди. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мин дүшәмбе көн ураза тотам. Бу көнне мин тудым ди. Пәнҗешәмбе көнне ураза тотам ди. Ни өчен? Чөнки пәнҗешәмбе көнне кешеләрнең гамәлләрен Аллаһ Тәгаләгә китерәләр икән. Атна буе кылган гамәлләрне. Менә шушы гамәлне китергәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мин уразалы хәлдә булуымны телим ди үземнең ди. Аллаһ Тәгалә кешенең гамәлен карап, тәк бу бәндә фәлән бәндәнең гамәлләре, аха. Бәндә нишли? Ураза тота. Минем өчен ураза тота ди Аллаһ Тәгалә. Минем ризалыгым өчен ди. Аха, бу бәндәләрнең гамәлләренә Аллаһ Тәгалә рәхмәт белән карый, гафу итеп.
Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә белән очрашканда, яки Аллаһы Тәгалә янына килгәндә, уразалы хәлдә, я булмаса ураза тоткан кеше хәлендә килү ул бик хәерле, бик саваплы. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте бигрәк зуррак була мондый кешегә. Шуңа күрә Рамазанда ураза тоткан кеше дәрәҗәсе аның бөтенләй икенчедер ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләре нинди соң? Инде Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фәлә та'ламу нафсум ма ухфия лахум мин куррати а'юнин җазаан бима кану я'малун. Кеше белми Аллаһы Тәгалә аңа нәрсә әзерләгәнен ди. Кыямәт көнендә кылган гамәле өчен. Нәрсә? Нинди матурлыклар, нинди күз нурларын ала торган байлыклар икәнен кеше белми ди. Ни өчен белми? Аны аңлатып булмый. Андый сүз юк. Андый объем юк, күләм юк. Аллаһы Тәгаләнең җәннәттә безгә нәрсә әзерләгәнен монда күрсәтергә һәм аңлатырга. Чөнки безгә бу дөньядагы һәр нәрсәне әйтсәң, аның чиге бар. Әйтәләр икән, әнә бүген Азат абый әйтә, Бөгелмәдә бер кеше 64 миллион акча аткан. Бөгелмәдә. Аның күләме бар, 64 миллион куб ул, имә шулай бит. Ну саный башласаң, әзе ул. 25 миллионга Мерседес алсаң, яртысы юк бит инде аның. 25 миллионга коттедж алсаң, 50 миллион, 14 миллион кала. Ничисең 14 миллион белән? Аңа кешечә яшәп булмый бит инде. Бер акая барып кайтсаң дагы ял итеп, кешечә инде бер 5 миллионы китә анда. Ул 64 миллион, шулай бит, нәрсә калганда, бер нәрсә калмый анда. Шуңа күрә бу дөньяда нәрсәне генә алсаң да, ул күләм бик аз. Күп булып күренсә дә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: Мин сез белмәгән, күзегез күрмәгән, колагыгыз ишетмәгән сезгә байлыклар әзерләдем ди. Аларны безгә хәтта күз алдына китерергә дә мөмкин түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннама юаффас сабируна аҗрахум бигайри хисаб. Сабырлар әҗрләрен хисапсыз алырлар ди. Сабырлар. Ураза тоткан кеше ул сабыр кеше. Чөнки ураза өчен сабырлык кирәк. Алдыңда торган суны эчмәскә, алдыңда торган ризыкны ашамаска, сүгенәсе килгәндә сүгенмәскә, гайбәт сөйләсе килгәндә сөйләмәскә, тыелып калырга шулай бит. Сугышасы килгәндә сугышырга или сугышмаска. Сугышмаска сабырлык кирәк, тыелып калырга кирәк. Дөнья бит нервный хәзер безнең. Без үзебез дә нервный. Бөтен нәрсәгә бәйләнәсе килә. Ләкин ураза дип сабыр булып калырга кирәк. Ураза дип үзен тотып калырга кирәк. Шушы сабырлар хисабына керә ураза тоткан кешеләрдә. Сабырлар нишләрләр, мөхтәрәм кардәшләр, кыямәт көнендә җәннәтнең ишеген килеп кага башлайлар икән сабыр кешеләр. Дибер. Җәннәттә сакчылары, фәрештәләр әйтәләр: Сез кем ди? Менә без сабырлар ди. Кертегез безне җәннәткә ди. Сезгә бит әле хисап булмаган ди. Хисапсыз ничек керәсез сез ди. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте ди: Иннама юаффас сабируна аҗрахум бигайри хисаб. Сабырлар әҗрләрен хисапсыз алырлар ди. Безнең әҗребез җәннәт, шуңа күрә без хисапсыз керергә тиеш җәннәткә диләр ди. Фәрештәләр әйтә: Сүз юк, әйдәгез керегез ди. Чөнки Коръәндә шулай дигән. Шуңа күрә сабырларның, мөхтәрәм кардәшләр, дәрәҗәсе зур. Алар хисапсыз җәннәткә керә торган кешеләр. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә ураза тоткан кешене дә сабырлар хисабына санап куя. Мөхтәрәм кардәшләр, ураза ул яшерен гыйбадәт. Чөнки калган гыйбадәтләрне без ачык тотабыз. Ачык эшлибез. Садака биргәндә кеше күрергә мөмкин. Намаз укыганда кеше күрә инде. Хаҗ кылганыбызны кеше күрә, шулай бит. Instagram карап утырсаң, анда инде хаҗда һәрбер адымыңны карап бара инде ул синең. Бөтенесе дә күренгән анда. Ләкин ураза тотканны күреп булмый. Кешенең йөзенә карап, бу кеше ураза тота дип әйтеп булмый. Күренми торган гыйбадәт ул, чөнки ул эш белән бәйле түгел, эштән тыелу белән бәйле. Шуңа күрә дә бу гыйбадәт, яшерен гыйбадәт ихлас була. Аны Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләп була. Башкача булмый. Өйдә беркем күрмәгәндә ашамыйча утырсаң, бу Аллаһ ризалыгы өчен. Монда бит кеше күрми сине. Ашарга мөмкин, ә син ашамыйсың. Шуңа күрә аның әҗре дә, мөхтәрәм кардәшләр, бик зур була. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә шушы уразаларыбызны иншааллаһ чын мөселманнарча кереп тотып чыгарга инде насыйп итә күрсен. Рамазан аенда гына чын мөселман булып түгел, ел буе мөселман булып калырга Аллаһ Тәгалә безгә
насыйп итә күрсен. Чөнки күп кешеләр Рамазан аенда ихласлыклары һәм изгелекләре арта Рамазан дип. Шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә безгә гомеребез буе шушы чын мөселманнар хәлендә калырга насыйп итсә иде. Иншаллаһ инде русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня у нас великий день. Это день Джумга, день пятницы. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: лучший день, над которым восходит солнце, это пятница. То есть Джумга — это самый великий день из всех дней. Аллах Тааля настолько милостив к нам, что эту пятницу Он еще сделал первым днем Рамазана. После захода солнца в эту пятницу мы впервые читаем таравих намаз. Таравих намаз еще разу мы не держали, но таравих уже начинается, потому что с закатом солнца уже начинается новый день по шариату. И значит, у нас заходит новый день, это первый день месяца Рамазан. Плавно из пятницы, из намаза пятницы мы переходим в Рамазан и в намаз Рамазана таравих. То есть плавно перетекает, настолько это на самом деле, дорогие друзья, чудо. Потому что не всегда, не каждый год так бывает. И поэтому мы еще не смогли остыть от пятничного намаза, зарядились, и уже, альхамдулилля, с этим чувством мы заходим в Рамазан. Это прекрасно. Некоторые говорят, мы вот приходим в мечеть в пятницу и заряжаемся на неделю. Тут недели даже ждать не надо, даже день не проходит. И ты уже полный заряженный заходишь в Рамазан. Еще одна милость заключается в том, что в пятницу вечером мы читаем таравих, а следующий день это суббота. В субботу у многих выходной. Что это значит? Что после таравиха спешить не надо на работу. Но надо спешить на ифтар, на сахар. И вот сахар тоже облегчен, потому что суббота выходной. И ты спокойно, расслабленно, не спеша сможешь покушать сахар, ночью даже можешь не спать, а потом уже целый день спать, потому что на работу не надо. Потому что на работу не надо. Ты уже сможешь спокойно зайти в уразу. Ладно? Суббота, первый день, ты привыкаешь к уразе. Только-только. Аллах Тааля сказал: давайте еще один день дам для привыкания. Воскресенье. Тоже выходной. Альхамдулилля, 2 дня подряд мы можем спокойно держать уразу, не отвлекаясь на работу, на суету от работы. Это тоже, дорогие друзья, очень многого стоит. Это облегчение. Это знамение Аллаха. И мы должны благодарить Аллаха за такие знамения, потому что это облегчение для нас, для живущих в немусульманских странах людей. Потому что в мусульманских странах, альхамдулилля, возможно, там вообще в некоторых странах весь Рамазан выходной объявляют, и все. У нас не так. Ну а потом, к понедельнику, мы уже все привыкли. К уразе привыкли, к намазам привыкли, и уже можем потом спокойно выходить на работу. Таким образом, дорогие друзья, альхамдулилля, вот такие знамения в этом году нас окружают. Мы благодарны Аллаху за это. Таким образом, значит, сегодня, после заката, у нас заходит месяц Рамазан. Месяц Рамазан – это благословенный месяц. Аллах Тааля в Коране говорит: бисмиллахир рахманир рахим. Я аюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба аляллазина мин кабликум лагаллакум таттакун. В этот месяц мы должны держать уразу, пост. И Аллах Тааля говорит: о те, которые уверовали, вам предписан пост, как был предписан людям до вас. Возможно, вы будете богобоязненны. То есть Аллах Тааля обязал каждый народ постом. Соответственно, мусульман Аллах Тааля тоже обязал постом в месяц Рамазан. Шахру Рамадан аллази унзиля фихи л-Кур'ан. Именно надо держать в тот месяц Рамазан, где был ниспослан Коран. В месяц Рамазан был ниспослан Коран. Это, можно сказать, месяц Корана.
Поэтому в Рамазан еще дополнительно люди побольше Коран читают. Таким образом, возвеличиваем мы Рамазан. Коран возвеличил Рамазан. Мы возвеличиваем Рамазан. И таким образом держим уразу в этот месяц. Ураза помогает нам концентрироваться на поклонении. Само по себе ураза – это воздержание, ас-саум. Воздерживаться от чего? От еды, питья и половой близости в дневное время. Но в начале от половой близости надо было воздерживаться в течение всего месяца. В начале. Вот эти законы, они менялись постепенно. Ураза изначально не было уразы. Вот, например, мекканский период уразы не было. Люди держали 3 дня уразы в месяц всего. Потом была вменена ураза. Но поначалу в течение всего месяца нельзя было входить в половую близость. И однажды Умар, радийаллаху анху, нарушил. Ночью он переспал с женой. И пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. О, Расуль Аллах, я, говорит, нарушил. Нарушил закон Аллаха. Я с женой переспал ночью. И тогда пророк, саллаллаху алейхи, очень удивился. Сказал, неужели, говорит, ты это сделал? Это же, как преступление. Да, я, говорит, это сделал. Но пусть Аллах решит, говорит, что делать. И потом Аллах Тааля дал следующий аят. Что с этого момента в ночью можно вступать в близость со своей женой. Днем только нельзя. Аллах Тааля облегчил. После ифтара ночью, да. После ифтара. Или после заката, получается. Рафига бы так спросил, что это для него это основной момент. Если бы кто-то молодой спросил, я бы еще это понял бы. Бабай этот. Да, Бабай собрался жениться, он холостой сейчас. Таким образом, то есть Аллах Тааля облегчил. Следующее облегчение было какое? Раньше можно было есть только 1 раз во время ифтара. Если ты поел во время ифтара, потом лег спать, больше ты есть не имел права. Вот лег спать, например, проснулся, уже есть нельзя. И один из сподвижников так сделал. Он пришел домой после уразы, сказал своей жене, приготовь там что-нибудь. Она говорит, у меня нет ничего дома. Дал ей денег, иди купи, я хочу поесть. Пока жена пришла, он уснул. Не поев, ифтар не сделал. Если ты ифтар не сделал и уснул, то больше есть нельзя было уже. Сразу надо было входить в уразу, так и в таком состоянии. То есть еще сутки он должен был продержаться. И потом Аллах Тааля разрешил кушать всю ночь до сахара, до утра. Тоже облегчил. В этом тоже мудрость. Какая мудрость? Мудрость в том, что сначала Аллах Тааля дает жестко, так скажем, да, потом облегчает. Но нам повезло, но мы сразу облегчение получили. Какое облегчение? До 65 лет мы вообще уразу не держим. У нас вообще мощное облегчение идет, да, здесь, у татар. До 65 намаз не надо читать, уразу не надо держать, ничего делать не надо. После 65 только там уже вообще облегчение, да? Да. Да, а потом ты уже вообще не надо, да, потом у тебя давление туда-сюда, язва. Это, конечно, шучу я так. Нет такого облегчения. Это мы сами себе так облегчаем. Нам облегчение в чем? Мы уже получили в облегченном виде эту уразу. Нам нет испытания такого. Альхамдулилля. Значит, в течение дневного времени, от рассвета до заката, мы что делаем? Не от восхода, а от рассвета до заката мы не кушаем, не пьем и не вступаем в половую близость. Что еще может испортить уразу, дорогие друзья? Все, что ты можешь проглотить. Даже несъедобные вещи. Если ты проглотишь, это тоже портит. Но если случайно попадет пыль в горло, или на улице вот дымно где-то что-то подожгли, то это не портит. Но если ты землю съел или что-то проглотил там, да, это портит, конечно. Это уже за пыль не считается. Если у тебя что-то застряло между зубов,
Если это что-то маленькое, меньше горошины, тогда можешь проглотить, уразу не портится. А если это больше, тогда ураза портится. Но если ты вынул что-то между зубов вот так вот, а потом обратно засунул, это уже портит. Мало ли там что, да? Мало ли там что может застрять, надо же вынуть, посмотреть. Вдруг там что-то несъедобное. Если ты вынул, ты должен уже все, это выплюнуть, это оставить уже. Ты уразу уже портить не надо, обратно сувать. Такие тонкости, дорогие друзья, они есть, поэтому надо во время уразы беречь. Беречь нос, горло, чтобы оттуда ничего не проникло к нам, в организм и не испортило нам уразу. Это особенности уразы. Здесь ничего делать не надо, здесь просто надо беречь себя. Но если ты забыл, случайно поел, потом вспомнил и остановился, ураза не портится. Если ты вспомнил, что ураза, и дальше продолжил, уже портится. Надо вовремя остановиться. Поэтому такие вещи Аллах Тааля нам прощает. И Рафигабы, если забыл и переспал с женой, тоже прощается. Понял, да? Да. Поэтому старость это хорошо. Ты все время забываешь, что у тебя ураза, и можешь спать с женой спокойно. Да. 2 раза, 3 раза в день даже спокойно. И даже не портится. Склероз это хорошая вещь. Да, в некоторых случаях, но не всегда. Таким образом, дорогие друзья, Аллах Тааля тоже нам это облегчил. Он не сказал передержать. Это тоже облегчение. Пророк, саллаллаху алейхи сказал: «Ман кама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин занби». Если, говорит, человек продержит весь Рамазан с верой, все выравнивая все свои законы уразы, то Аллах простит ему все прошлые грехи. Это того стоит. Это большая награда. Мы знаем, что вот, например, если человек совершил хадж, Аллах Тааля прощает ему все грехи. Но не все могут совершать хадж. Поэтому Аллах Тааля сделал несколько дверей для прощения и возможностей. Ураза – прекрасная возможность, чтобы у тебя грехи простились. Потому что хадж могут совершать богатые люди. А уразу могут держать и богатые, и бедные. Потому что там денег не надо, там экономишь наоборот. Поэтому бедные тоже могут держать уразу и получить такое же прощение и не завидовать потом богачам и говорить: вот они богачи, ездят в хадж, у них грехи прощаются, а у нас такой возможности нет. Есть такая возможность. Можно месяц продержать уразу. Месяц – это недолгий срок на самом деле, дорогие друзья. Взамен ты получаешь прощение. Месяц всего лишь ты продержал уразу, и то днем же это, не вечером только. Вечером кушаешь. Но за это взамен ты очищаешься и зарабатываешь себе рай. Это того, конечно же, строй. Дорогие друзья, есть люди, которые уразу не держат. Либо специально, либо не понимают. Есть люди, которым в этом мире разрешено чуть больше, чем другим. Например, не секрет, что верующие люди все равно живут в ограниченных возможностях. Мы не можем заходить в любой магазин. Иногда мы заходим в магазин, но в этом магазине наша доля товара – это вот 5%. В углу там стоит, внизу лежит там 3 колбасы. Это вот твое. А все остальное, ассортимент, тебе не подходит. Сыры, любые. Заходишь, вот 2 штучки лежат твои, а те уже ты не можешь кушать. Приходишь, конфеты смотришь, состав, нет ли там желатина, кармина, еще чего-то. То же самое с напитками. Поэтому в магазине у нас есть ограничения. Человек, который заходит, он не знает устоев Аллаха, он просто вот так может положить себе в корзину, если деньги есть. Ему ничего смотреть не надо. Роспотребнадзор уже все посмотрел, все одобрил, вот это самое главное. Шел, все, положил, купил. Мы так не можем. Мы так не можем. Я иногда жене так говорю. Она смотрит какую-то дорогую вещь. Я говорю: это не халяль, говорю, это все. Вот это халяль, говорю. Подешевле бери. Ну, она тоже знает, конечно, хитрая. Сейчас все уже. Таким образом, у нас есть ограничения. И вот про тех людей, у кого в этом мире нет ограничений, которые пользовались благами неограниченно, Аллах Тааля говорит:
Бисмиллахи рахмани рахим. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Аллах Тааля говорит: и в неверующих толпами поведут в ад, бросят в ад. Им скажут: вы свои блага съели уже в этом мире. То есть свои блага, которые положены вам, вы сполна в этом мире получили. Мусульманин сполна не получил. У него вот это 5% только было в этом мире. Он, сколько женщин есть, а у него только жена халяль. А неверующему не жена, там все халяль для него. Он может этими женщиной пользоваться, этим, тем, всем. Для него это в порядке вещей. Поэтому, говорят, они исчерпали свой предел наслаждений. Они потому что себя не ограничивали, все в этом мире получили. Адхабтум таyyibатикум фи хаятикум дунья, все вы получили, говорит, в земной жизни. Вастамта'тум биха, наслаждались, говорит, этой жизнью без ограничений. Ели все подряд, пили все подряд, жили как хотели. Фальяума туджзауна азабаль хун бима кунтум тастакбируна фил арди биль хак. Бигайриль хак. Теперь, говорит, получаете наказание ада за то, что были высокомерны не по праву. Почему высокомерны? Сами себе разрешили запретные. Сами себе они дозволяли запретные, поэтому были высокомерны. Считали себя выше законов Аллаха, выше законов Божьих, говорили, что это ерунда, что это осталось от старых времен, и теперь этим не надо жить, пользоваться. Теперь можно жить вот как хочешь, все, свобода. Это уже осталось давно, 150 лет назад, в 19 веке. Вот вы, говорит, высокомерились, теперь, говорит, вы попадаете в огонь. Это за то, что вы были нечестивцами. Поэтому, дорогие друзья, человек, который живет по законам Аллаха, он ограничивает себя. Но за это ограничение, за то, что он не получил в этом мире наслаждения, он получает в раю. Но в раю он получает в разы больше, не земное. Земное все уже забудь. Это ущербное, с изъянами. Он получает максимально, совершенно в раю. Он ограничивал себя в каких-то деньгах, золоте, серебре. Пожалуйста, в раю у тебя будет дом из золота. Под ногами будут жемчуга. Ты будешь ходить по ним. В этой земле ты мог вот в кармане немножко держать. Вот у Ивана Грозного было хобби. Он собирал драгоценные камни. Очень любил сапфир. Сидел, наслаждался, смотрел. Все это. Это хобби такое было. А у нас, к сожалению, не такое хобби. Камни не можем собирать мы. Ограничены. Но в раю будут эти камни под ногами. Поэтому Аллах Тааля все это заменяет. Да, ты много жен себе не мог позволить направо-налево гулять. Но там будут гури за эти ограничения. Все не мог есть, зато в раю ты все разрешено. Все не мог пить, в этом мире мы не можем вино пить. А вино это ведь не только опьяняющий напиток, это символ богатства, достатка и наслаждения. Ну, с девушкой пошел ты в кафе, ресторан, а вино ты не пить не можешь. А как приятно смотреть, да, как в кино они сидят там, чокаются там, да, туда-сюда. Это символ любви, у них красное вино. А у тебя этого нет. Сидишь, тархун пьешь. Где здесь романтика? Еще неправильно сказал слово тархун, уже все испортил. Поэтому что делать? Аллах Тааля говорит, в раю будет вино. В раю будет вино, хамр, но не опьяняющий. Опьянять не будет. Хитамуху миск. Это вино будет запечатано мускусом. То есть пробка, которая запечатана, будет пахнуть мускусом. Никто не трогал это вино со дня сотворения рая. Это знаете, какая выдержка там? Миллионы лет. Цены нет этому. Но опьянять не будет. Это ждет тебя там. Если ты отказываешься от этого вина в этом мире. Поэтому Аллах Тааля все заменит. Все ограничения заменит в раю. Поэтому если ты в этом мире, в разу, в дневное время себя ограничил, чуть-чуть не поел, чуть-чуть не попил, Аллах Тааля воздаст за это сполна. Сполна в раю, в ахирате. Таким образом, дорогие друзья,
мы отказываемся осознанно от этих вещей, и мы не сожалеем об этом. Мы верим в обещание Аллаха. Чуть-чуть потерпи, и получишь больше. Это всегда так. Тебе скажут, например, получить можешь сейчас 100 рублей, но если потерпишь, получишь 1 000 000. Только дурак скажет, давай мне 100 рублей. Нетерпеливый, ребенок так скажет. Лучше там синица в руках, да, чем журавль в небе и так далее. А кто потерпел, получил побольше. Вот смысл, дорогие друзья, нашей жизни. И ураза нам это еще раз напоминает. Поэтому, иншаллах, сегодня закатом мы уже входим в месяц Рамазан. Читаем таравих намаз, первый таравих намаз в эту уразу, потому что в месяц Рамазан нам дополнительно вменяется намаз. Он не обязательный, да, он не фарз, но сунна. И только в месяц Рамазан его можно читать. 20 рикагатов. С джамагатом в мечети, с имамом, громко можешь еще прочитать дополнительные молитвы. Потому что в другое время, даже если захочешь, он уже таравихом не будет. И мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы увеличить наши блага. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم وسميع الدعاء